उम्मीद करदा तुसीं भले चंगे होवोगे ते अपनी जिंदगी नूं इंजॉय कर रहे होवोगे। अज असीं 9वीं जमात दी SST ਦੇ 10ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪਾਰਟ 2 ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिता सी कि लोकतंत्र का मतलब है जो लोगों का तंत्र होवे, यानी कि जो आम जनता है वो शासन विच भागीदारी कर रही है। शासन विच भागीदारी का मतलब ये है कि जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं या फिर आम जिंदगी नूं जो नियम कानून चला रहे ने उन्हां नियमां कानूनां का निर्माण करन ते उन्हां नियमां कानूनां नूं लागू करन दा जो जिम्मा है वो किसी राजे महाराजे या एक तानाशाह या कुछ लोगों की जुंडली ना दे के आम लोगों के जो है उसनों स्टोर रीस्टोर जो है वो किया गया है। यानी कि जो प्रभु सत्ता है वो जनता दे कोल है। कहने का भाव है कि लोकतंत्र दे विच लोकां वल्लों ही अपने शासकों की जो है वो चोण की जा रही है ते उन्हां नूं कदे भी संविधानिक विधियां राही जो है वो शासकों नूं उन्हां दी पोस्ट तो या उन्हां दी गद्दी तो हटा भी सकते हैं, क्योंकि किसी भी देश का जो शासन है लोकतंत्र दे विच वो संविधान दे राही चलता है और वो संविधान जो है किसी ना किसी संविधान सभा या लोगों की जो नुमाइंदा सभा है उस वालों बनाया गया हुंदा है, जिवें कि भारत के केस दे विच कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली वालों बनाया गया सी। सो इस वीडियो तो पिछली वीडियो दे विच मैं लोकतंत्र के जो मुढ़ले सिद्धांत ने उन्हां बारे गल कीती सी। मैं जस्ट एक बार हल्का जिहा उन्हां नूं ब्रीफ आउट जरूर कर देना ताकि तुसीं ईजिली जो है उन्हां नूं जो साडा अज दा टॉपिक है कि लोकतंत्र क्यों जरूरी है, लोकतंत्र का की महत्व है। वैसे तो होर बथेरियां शासन प्रणालियां होणगियां, असीं राजा महाराजा जिहड़े राजे महाराजे सीगे उन्हां दे राज विच भी तां खुश रह सकदे सीगे या फिर कुछ सियाणे लोकां वल्लों ही जो है वो शासन चलाया जाता उहदे विच तां असीं खुश रह सकदे सी, जिन्हों ओलीगैरिकी कहते हैं। ओलीगैरिकी ठीक है, जिवें मोनार्की हुंदी है, मोनार्की राजा महाराजा हुंदा, ओलीगैरिकी दे विच कुछ लोगों की जुंडली जो है राजा अपने कुछ वजीरां दे नाल या कुछ प्रभावशाली जो लोग है जिन्हां दे कोल वैल्थ है सारी या फिर जिन्हां दे कोल इंटलैक्चुअल जिन्हां दा इन्ना उच्चा है तो उन्हां वल्लों ओलीगैरिकी दे विच जो है शासन चलाया जाता है। सो लोकतंत्र की लोड़ सानूं क्यों पै रही है, लोकतंत्र का जो महत्व है उसनूं जानन तो पहला मैं पिछले जो पिछली वीडियो दे विच कुछ कंसैप्ट सीगे उन्होंने यानी कि जो लोकतंत्र के मुढ़ले सिद्धांत से उन्होंने बारे थोड़ा जहा जिक्र कर देना ताकि तुम ईजिली रिलेट कर पाओ। ठीक है जी, नो डाउट रेपीटिशन हो रही है, मैं माफ़ी चाहना वा जोड़े इस चीज़ तो परेशान हो रहे होंगे, पर जे किसी नवे बंदे ने इस वीडियो को सीधा देखना शुरू कर लिया तो वो थोड़ा जहा एक बेस बन जाएगा। लोकतंत्र के मैं दसिया सीगा कि हर किसी को जो है वो अपने विचार जो है वो प्रगटाण की जिहड़ी है आज़ादी दी जाती है, क्योंकि मैं दसिया सीगा कि हर व्यक्ति के कोल अपना स्वै विवेक हुंदा है। ठीक है, हर व्यक्ति के कोल जो स्वै विवेक होएगा तो उस वल्लों जो विचार प्रगटाए जाणगे वो उसके मौलिक होणगे, मतलब उसके दिमाग या उसके बुद्धि की उपज होएगी। सो जिवें कहा जाता है 5 उंगलां बराबर नहीं होंदियां, उसी तरीके हर एक का दिमाग जो है स्वै विवेक है या बुद्धि है उन्नी डिवेलप हुई हुई जरूरी नहीं है। जिन्ना किसी व्यक्ति को ज्ञान ज़्यादा होंदा जाएगा उन्ना उहदा जो बुद्धि जो सैल्फ इंप्रूवमेंट के राही जो बुद्धि का विकास है वह होंदा जाएगा। ठीक है, विचार प्रगटा सकते हो, तुसी दूजियां दे विचारां नाल असहमत हो सकते हो क्योंकि मैं दसिया कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है। ठीक है जी, और किसी की आलोचना कर सकते हो, किसी के पॉइंट्स की जो है अगर किसी के पॉइंट्स की जी है जो विचार वो वालों दिते जा रहे हैं व्यू पॉइंट का जो काट कढ़नी है, ठीक है, तो वो पॉइंट्स में तुसी आलोचना कर सकते हो, लेकिन वो जो आलोचना है वो लॉजिकली होनी चाहिए है। ठीक है जी, सो ये एक मुढ़ला सिद्धांत है लोकतंत्र का, क्योंकि हर व्यक्ति ने जो है वो अपने विचार जो है वो विचार रखने की तुसी की दे रहे हो, विचार रखने की जो है वो खुल दे रहे हो, विचार रखने की जो है आज़ादी दी जा रही है। ये आज़ादी किवें दे रहे थे, ये आज़ादी बारे मैं तुहानूं दस्सिया सीगा, जिवें मैं एक एग्जाम्पल लिया सीगा कि सानू फंडामेंटल राइट्स दिते गए आर्टिकल 12 तो 32 तक साडे संविधान दे विच लिखे हुए आर्टिकल 12 तो 32, तो मैं आर्टिकल 19 का एग्जाम्पल भी तुहानूं दिता सीगा कि तुहानूं बोलण की आज़ादी दी गई है, बोलण की आज़ादी नाल संघ बनाउण की आज़ादी दी गई है, धरना प्रदर्शन करने की आज़ादी दी गई है, विरोध की आज़ादी दी गई है, घूमण फिरन की आज़ादी दी गई है, कोई भी काम धंधा करने की आज़ादी दी गई है। सो ये आर्टिकल 19 के लिखा है। सो बहुत सारे तरीके की जी है तुहानूं आज़ादी दी है। क्यों? क्योंकि तुसीं अपने आप दे विच हर दिन जो है वो अपनी सैल्फ इंप्रूवमेंट कर सको,
ਆਤਮ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮਤਭੇਦ ਆਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਭੇਦ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਚੰਗੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਰਾਜਾ ਜੋ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਊਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜੋ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਣਾ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਭੇਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੋਗੇ, ਮਾਰ ਦੋਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 90% ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਜੋ ਹੈ ਚੈਪਟਰ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜੋ ਮਤਾ ਹੈ, ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਵੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਮਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਣਗੌਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ FR ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਂਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੋਨਾਰਕੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੋਨਾਰਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਓਲੀਗੈਰਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 5-6 ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਮਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਹੈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਲਈ ਇਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਿਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇਹ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਰਾਜਾ, ਚਾਹੇ ਮਿਥਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਰਾਮਾਇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਾਰੇ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ, ਜਾਂ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਨਸ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਮੋਨਾਰਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਮੋਨਾਰਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਓਲੀਗੈਰਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜੁੰਡਲੀ ਜੋ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁੰਡਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜੁੰਡਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਮ ਮੋਨਾਰਕੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਖੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਦੋਹੋਂ ਜਾਊਗੇ। ਹਾਂ, ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰੂਪ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਬਣਨ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਪਿੱਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਦੇਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਯੰਗਸਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੀੜ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ SST ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਵਿਕਸ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਟੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ MA ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਭੀੜ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਵੈ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚੈਪਟਰ 13 ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਔਰ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਚੈਪਟਰ 13 ਜੋ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੋਨਾਰਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆਏਗਾ,
ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਸਕ ਚਾਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਨਾਰਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਹਥਿਆਰ ਪਵੇ, ਉਹ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖੋ ਕੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਮ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡਿੱਗੂਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਤਾ ਪਲਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਜੋ ਹੈ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਮਨਾਤਮਕ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਵਿਦਰੋਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੂਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਐਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਮੈਂ, ਵੋਟ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਕਰਿਓ, ਬਦਲ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਲਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਬੈਲਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 1 2 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੈਪਟਰ 12 ਤੇ ਚੈਪਟਰ 13 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵ ਵੋਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਯਾਦਵ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵ ਵੋਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਯਾਦਵ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹੋਗਾ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ MP ਜੋ ਹੈ ਚੁਣ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਦਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ BSP ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ BSP ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਆਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
या तो सरकार ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਣਗੌਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵੱਖਰਾ ਜੋ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਦੋਂ ਚੁਣ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇ ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਭਗਤੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਕ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ, ਮਤਲਬ 10% ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੂਟ ਲਿਕਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 90% ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਾਸਕ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 90% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਜੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕਰੋਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਂਟਸ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਟੀ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਵਰਟੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 18+ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ 18+ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜੋ ਹੈ 18 ਈਅਰਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਐਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੈਪਟਰ 12 ਚੈਪਟਰ 13 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੋਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਨਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 2-3 ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਔਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜੀ। ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਨਸਿਲ ਲੈ ਲਵਾਂ ਜੀ, ਲੋ ਪੈਨਸਿਲ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 15, ਆਰਟੀਕਲ 16, ਆਰਟੀਕਲ 17, ਆਰਟੀਕਲ 18। मैं पूरे खोल के तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ जरूर दसूंगा। जिमें कि आर्टिकल 14 च कहा गया है
कि इन्हां सारिਆਂ ਦਾ जो संबंध है वो है समानता ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ समानता ਦੇ ਨਾਲ, इन्हां सारिਆਂ ਦਾ है समानता ਦੇ ਨਾਲ। आर्टिकल 14 च कहा गया है कि कानून के सामने सारे एक बराबर होंगे। कानून का शासन पिछली वीडियो समझाया हुआ है, कानून का शासन होएगा, कानून के सामने सारे जो है वो एक बराबर होंगे। ठीक है जी, कानून का शासन होएगा। आर्टिकल 15 च कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति नाल जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, ठीक है जी, निवास स्थान के आधार पर या लिंग के आधार पर या फिर नस्ल के आधार पर जो है वो वितकरा नहीं किया जाऊगा। यानी कि जो गल थैटिकली इन्हों ने 14 च कही सी, 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ पूरा कर दिता। अगर 15 ਦੇ ਵਿੱਚ इदां भी लिखा गया है कि जिवें की हुंदा सीगा पुराने ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो दलित जाति नाल जो है संबंध रखते सी उच्च वर्णा ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ है तलाब ਤੇ जो है तलाब तो पानी नहीं लैण ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ सार्वजनिक स्थान ਤੇ ਜਿਹੜਾ है एंटर नहीं होण ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। तो आर्टिकल 15 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ कि इदां ਦਾ ਕੋਈ भी भेदभाव जो है किसी भी व्यक्ति नाल किसी भी आधार ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 5-6 आधार लिखे ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ भी आधार ਤੇ नहीं कर सकते। उस तो बाद आर्टिकल 16 च लिखा है, वैसे तो लिखा हुआ है सार्वजनिक नियोजन, लेकिन तुसीं इन्ना औखा शब्द क्यों समझना, तुहानूं मैं समझा देना कि जे कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी जो है वो करना चाहुंदा है, ठीक है, तो उस नाल सरकारी नौकरी जो है वो देण लगे किसी नाल भी वितकरा नहीं किया जाऊगा। जिवें कि उपर कुछ उधार लिखे ने उवें दे आधारां ते कि किसी भी जाति नूं बिलोंग करता होवे, धर्म नूं बिलोंग करता होवे, निवास स्थान नूं बिलोंग करता होवे, लिंग नूं बिलोंग करता हुआ, नस्ल में बिलोंग करता हुआ, किसी भी जो है वो आधार से वितकरा नहीं किया जाऊगा सरकारी नौकरी देने लगे। आर्टिकल 17 जो है वो छूआछूत होंदा है, छूआछूत तो हिंदी च होंदा है। हुण मैं पंजाबी च छूआछात ही होएगा, मैनूं श्योर नहीं, देख लेना। अनटचेबिलिटी कहते हैं अंग्रेजी दे विच तां, ठीक है, ठीक है। अनटचेबिलिटी जो है जे कोई इहदी प्रैक्टिस करेगा तो यह क्रिमीनल ऑफेंस मन्निया जाएगा, इसनूं एक अपराध मन्निया जाएगा और सज़ा ते जुर्माने का प्रावधान भी किया है वो कानून बना के। ते साडे संविधान ने जो है वो छूआछूत की किसी भी रूप दे विच जो है वो पाबंदी लाई हुई है कि छूआछूत कोई भी जो है उसनूं प्रमोट भी नहीं करेगा तो उसका आचरण भी नहीं करेगा। छूआछूत का मतलब है कि जिवें तुसीं इस पर्टिकुलर जाति तो बिलोंग करते हो तो तुसीं मेरे नाल बराबर नहीं बैठ सकते, तुसीं मेरे तो दूर रहो, तुसीं मेरे नाल बैठ के खाना नहीं खा सकते। सो इदां छूआछूत नूं जो है वो प्रमोट किया जाता है। आर्टिकल 18 च कहा गया है, जिवें कि तुसीं देखिया होगा कि आज़ादी तो पहले कुछ लोग कहते थे असी चौधरी हाँ, असी राय बहादुर हाँ, ठीक है, इन्हां नूं ना एलीट क्लास मन्निया जाता सी और ये सारियां ना उपाधियां राय बहादुर हाँ, ठीक है, ये सारियां जिहड़ियां उपाधियां वो अंग्रेज़ां वल्लों दित्तियां गईयां सी। ये सारियां जो है वो उपाधियां अंग्रेज़ां वल्लों दित्तियां गईयां सी, ठीक है। और इस इन्हां उपाधियां तो जो है वो दुरवरतों बहुत की जाती सीगी क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ कुछ विशेष अधिकार जो है वो जुड़े होंदे सी, कुछ विशेष अधिकार जो है जो स्पैशल प्रिविलेजेस हैं वो मिलदियां सी जो इस कम्यूनिटी नूं जो है लोग बिलोंग करते सी, जिन्हां दे अगे ये सारियां जो है वो उपाधियां जुड़ियां होंदियां सी, ठीक है। तो आज़ादी तो बाद किसी भी जो टाइटल ते किसी भी उपाधि नूं सरकार वालों देण ते, क्योंकि ये गोरियां वालों तो दित्तियां जांदियां सी, अंग्रेज़ां वालों तो दित्तियां जांदियां सी, लेकिन भारत सरकार वालों इदां दे कोई भी टाइटल जो है वो नहीं दिते जाणगे। सो ये आर्टिकल 18 च लिखिया होया है। सो इन्हां सारे आर्टिकल तो जे तुसीं गल समझ पा रहे हो वो की हो रहा है कि समानता नूं प्रमोट किया जा रहा है। हुण मैं वापस तुहानूं अपनी स्लाइड लै चलदा। वैसे तो मैंने समझाने की लोड़ नहीं सी, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज ਲਈ गल्लां तुहानूं दस्सियां वै। मैं जी तुहानूं वापस लै चलदा तुहाडी बुक दे उपर। कहंदा जी लोकतंत्र नैतिक स्वरूप की प्रणाली है। कितना भैड़ा होएगा ना जो तुसीं किसी नाल कोई छूआछूत करोगे, मतलब उनकी डिगनिटी, उसकी सैल्फ रिस्पैक्ट तो रही ही नहीं, उसकी तो सैल्फ रिस्पैक्ट ही खत्म हो गई, डिगनिटी, उसका गौरव जो है वो शख्सियत नहीं खत्म कर दिता तुसीं, ठीक है ना। कि ये कह के कि तुसीं मेरे नाल ना बैठो क्योंकि तुसीं इस पर्टिकुलर जाति नूं बिलोंग करते हो, उन्होंने कितना बुरा लगेगा, है ना। तो बुरा लगेगा, उसका कॉन्फिडेंस ही कदे बूस्टअप नहीं हो पाएगा। जो कॉन्फिडेंस ही नहीं बूस्ट हो पाएगा तो जिंदगी कुछ नवा या कुछ जो है लैदा जो दुनिया तो अलग है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो फिर उन्होंने ये होने लग जाएगा कि मैं तो बिल्कुल जानवरों वाली जिंदगी जी रहा। सो किसी का सैल्फ रिस्पैक्ट है, डिगनिटी है, उसको खत्म ना किया जाए। ये लोकतंत्र का जो मुढ़ला सिद्धांत है मैं ऑलरेडी तुहानूं पढ़ा के आया हाँ, ठीक है। तो लोकतंत्र कहता नैतिक स्वरूप की प्रणाली है, ये नैतिकता है, ठीक है, कि किसी दे जो है सैल्फ रिस्पैक्ट में कदे भी ठेस ना पहुँचाई जाए। चंगा गुण है जो समाज वालों जो है वो जो एक्सपैक्टेड है हर एक होना चाहिए। कहता लोकतंत्र गरीब ते अमीर नूं अपना प्रगटावा करन दी, अपना मत प्रगटावा करन दी, अपना मत प्रगटावा शब्द लिखना भुल गए, लिख लेना बच्चों, अपना मत प्रगटावा करन दी समान आज़ादी हुंदी है।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਦੂਰ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਐਲੀਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੂਵੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਟੀਕਲ 15 ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 15, ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 15। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, 1 person 1 ਵੋਟ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਲਗ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਵੋਟਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਵੋਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ 5 ਗੁਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲੋਕ ਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ। ਲੋਕ ਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਪੂਲਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਰੁਕੋ, ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਾਂਸੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਰੇਪ ਲਈ। ਰੇਪ ਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਹੀ, ਰੇਪ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਪ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ 7 ਸਾਲ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਿਨੌਨਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੋ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਉਪਾਇਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੂਲਡ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। 5th ਪੁਆਇੰਟ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਤੋਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 14 ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ 18 ਹੈ, ਜੋ 14 to 18 ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 3rd ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ ਜੋ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਜ਼ਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ? ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਮੋਨਾਰਕੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
शांतिपूर्वक बिना हथियारों तो इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होने की आज़ादी है, ठीक है। धरना ला लो इकट्ठे हो, कोई गल नहीं। संघ या यूनियन बना लो, कोई भी एसोसीएशन बना सकते हो, जिवें कि तुहाडी कलोनी दे विच रेजिडेंशियल एसोसीएशन बनी हो सकती है, ठीक है। मुहल्ले वालियां दी कोई यूनियन, मुहल्ले वालियां दा कोई जिहड़ी एसोसीएशन बनी हो सकती है, मुहल्ले की कोई कमेटी बनी हो सकती है, बना लो, कोई चक्कर नहीं है। इसकी आज़ादी दी गई है। चाइना बना के दिखाओ, चाइना के सरकार के अगेंस्ट बोल के दिखाओ, नहीं बोल सकते, शांतिपूर्वक इकट्ठे भी नहीं हो सकते कितने, ठीक है। संघ तो यूनियन भी बना सकते। चाइना नॉर्थ कोरिया इस चीज़ की इजाजत नहीं दी जाती है। लोकतंत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜੋ ਚੌਥਾ ਪਿਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਿੰਨ ਪਿਲਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਥੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਵਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਲਾਵਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ YouTube ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਣ ਲਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਛੱਡੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਪਾਓ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 5 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜੋ ਥਿੰਕਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਿਯਮਿਤ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ, 5 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸਵੈ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਬੜੀ ਉਦਾਰ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਦਾਰ ਸੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਦੋ ਹੱਥ, 2 ਪੈਰ ਮੇਰੇ, 2 ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਦਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਦਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਨ ਜੋ ਵੇਤਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ
ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਉਦਾਰ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਹੀ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਜਿਹਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਉਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਇਸੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਦਲ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵੈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਸਵੈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਜੋ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੈ ਰੈਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਔਰੇਟਰੀ ਸਕਿੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ MLAs ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ MLA ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ MLA ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ MLA ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਵੈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਈ? ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਸਵੈ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਵੈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਸਵੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵੈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਜਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕੀਨੀਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਚੋਰੀ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਆਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਅਮਰੀਕਾ, USA, ਜਿੱਥੇ ਸੇਫਟੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? USA 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਕੀਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MPs ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚੱਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮਿਰਚੀ ਪਾਊਡਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਅਭੱਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ, 10 ਸਾਲ ਦੇ, 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਈਡਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਡਨ। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट है 8th पॉइंट। मैं स्क्रॉल डाउन कर देना जी, हाँ नीचे जा रहा है, चलो कोई ना। कहता है इन्होंने लोकतंत्र जनता के नैतिक गुणों का विकास करता है। किहड़े-किहड़े नैतिक गुण मैं ऑलरेडी दस चुकिया वा,
ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਖਾਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਯੋਗ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਤਮ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ, ਆਤਮ ਬਲੀਦਾਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਆਹ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੈ। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।